प्रेज द लॉर्ड। विशेष करी प्रभु को धन्यवाद दिए ये प्रातः सकाल पाई। प्रिय ईश्वर को लोक माने आसंता माने चक्षु बंद करिबा, छोटिया प्रार्थना करिबा। आजिर चिंतन आजिर वाक्य पाई स्वर्ग पृथ्वीर पवित्र ईश्वर ए पित एतले पुनर्बार प्रभु ये प्रातः सकाल पाई आमे तुमर धन्यवाद दौचु। आजिर वाक्य आजिर चिंतन पाई विशेष करी धन्यवाद दौची प्रभु। जो वाक्य तुम्हें रखिअछ से वाक्य को तुम्हें शाणित कर। से वाक्य जेपरी खड़ग सदृश ए मुखर अनर्गलित हब प्रभु तुम्हें कार्य कर। हे पवित्र परमेश्वर एतल प्रार्थना करुची तुमर सानिध्य मध्य तुमर उपस्थिति मध्य आमक आगू को कढ़ी नियो। वक्ता श्रोता समस्त को तुम्हें बड़ भाव आशीर्वाद कर। धन्यवाद यीशु नाम रे ये छोट प्रार्थना मागुअछु, आमेन। जा हो विशेष करी प्रभु को धन्यवाद दिए आज प्रातः सकाल पाई विशेष करी आ प्रभुंकर उपस्थिति पाई मध्य मु प्रभु को धन्यवाद दूची। आजिर चिंतन वास्तव में आम माने देखिबा जे अल्टर वेदी निर्माण करिबा। कारण बाइबल प्रकाश करुची यात्रा तार 17 अध्याय 15 पद लेखा अछि, तहिरे मूसा एक वेदी निर्माण कले, तहिर नाम जिहोवा निसी, सदा प्रभु मोर ध्वजा रखिले। एठी प्रिय ईश्वर को लोक माने कारण जेतेबेले मूसा युद्ध रे जययुक्त हेले, कारण गोटे विश्व से वेदी निर्माण करुछंती। सदा प्रभु मोर ध्वजा, कारण तांका ना होछि जिहोवा निसी। बाइबल प्रकाश करुछि जेतले अमालिक लोक मान को ठारू ये कहानी आपण माने जानी छंती। यात्रा 17 अध्याय रे देखिबे जेतले मूसांकर हस्त ऊर्ध्वगामी सेतले इस्राएल लोक माने आ युद्ध रे आ जययुक्त होथिले। तांकर हस्त जेतेबेले आउ तलगामी होउथला सेतेबेले शत्रुर पला भारी रोउथला। एठी आमे गोटे विषय देखिबा अल्टर। अल्टर अर्थ वेदी निर्माण करिबा। कहीं ना बाइबल प्रकाश करे अल्टर अर्थ होची वेदी सर्वदा ईश्वरंकर अग्नि ता प्रज्वलित हुए। एवरी मसी परिवार प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी मानक जीवन रे अल्टर रहिबा बा वेदी निर्माण करिबा, वेदी स्थापन करिबा, प्रातः सकाळे उठिबा, पारिवारिक प्रार्थना गोटे वेदी निर्माण करी सदा प्रभु निकट रे प्रार्थनार ध्वनि उठिबा। कहीं ना अल्टर होची एवरी मसी फैमिली बा प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासिनी प्रत्येक मसी परिवार रो अल्टर होची सेंटर ऑफ द हाउस। आम गृहर मुख्य केंद्र बिंदु रहिबा दरकार। कारण ताहा मानकु कौन करे अल्टर सदा बेले वेदी आमको छुटकारा प्रदान करे। कारण वेदी सदा बेले ईश्वरंकर महिमा आम निकट प्रकाशित हुए। गॉड्स ग्लोरी
ତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଅଲ୍ଟର ବା ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଗୋଟେ ମସୀ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ବେଦୀ ସହିତ ଆମମାନେ ସଂଲଗ୍ନ ରହୁ ବା ପ୍ରାର୍ଥନାର ବେଦୀ ରୂପକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଧୂପ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରେ? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ବା ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସତେଜ ରଖିଥାଏ। କାରଣ ଏଠି ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଗେହେରା ରିସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। ଆମେ ଯେତେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ବଢ଼ିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେତେ ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ ପାଇବା, ତାଜା ବାକ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଗୁପ୍ତର ସେ ଭେଦକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ମସୀ ପରିବାରରେ ଅଲ୍ଟର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମଠାରେ ଫାୟାର ରୁହେ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଲ୍ଟର ସହିତ ଅଗ୍ନିର ସଂଯୋଗତା ରହିଛି। କେତେବେଳେ? ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ଟରକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁ, ତାହା ବୁଝାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜନେସ୍ ବା ସମ୍ପର୍କ ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁ? ବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରୁ। କାହିଁକି ନା ଫାୟାର ବା ଅଗ୍ନି ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମସି, ଯାହାକି ଗେହେରା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବୁଝାଏ। ଫାୟାର ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକତାକୁ ସେ କ'ଣ କରେ? ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେ, ମଜବୁତ କରେ। ଫାୟାର ସଦାବେଳେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ଗମନାଗମନ କରିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଏଲିୟ ଆହାବ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଜଳ ନାହିଁ, ବୃଷ୍ଟି ନିବାରିତ ହୋଇଛି, ଏଠି ପ୍ରଥମ ରାଜା 18 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦରେ ଏଲିୟ ସମଗ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ କତିକି ଆସ। ତ ସମଗ୍ର ଲୋକ ତାଙ୍କ କତିକି ଆସିଲେ। ତହିଁରେ ଏଲିୟ କ'ଣ କଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ପାଟିତ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀକି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ଏଲିୟ କ'ଣ କଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ପାଟିତ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ପୁନଃସ୍ଥାପନ କଲେ, ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍। ଏଇଠି ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କାରଣ ବେଦୀ ଯେତେବେଳେ ବେଦୀ ସହିତ ଆମମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ରିସ୍ତାକୁ ରଖୁ, କାହିଁକି ନା ଉତ୍ପାଟିତ ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖତା ହୋଇଯିବା। ଉତ୍ପାଟିତ ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବା ମାନେ ବାଲ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଉତ୍ପାଟିତ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉତ୍ପାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଗୃହରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବେଦୀ ନିର୍ମିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଅଗ୍ନି ଲିଭିଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଉତ୍ପାଟିତ ଯଜ୍ଞବେଦୀ। ତାହା ଗୋଟେ ଅକାଳ ସମୟ, ତାହା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସମୟ, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ସମୟ ତାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘେରିଯାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଉତ୍ପାଟିତ ଯଜ୍ଞବେଦୀ। ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡିସକନେକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଗଡ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କନେକ୍ସନ୍ ଆମମାନେ ରହିନଥାଉ। କାହିଁକି ନା ଉତ୍ପାଟିତ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ହେଲା କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମମାନେ ହରେଇ ବସିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହେ ନାହିଁ। କାରଣ ଉତ୍ପାଟିତ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ହେଲା ଯେ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉତ୍ପାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ପରିବାରରେ ସେମାନେ ପାପର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ସେମାନେ ରହିଯାନ୍ତି। କାରଣ ଉତ୍ପାଟିତ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା
आम ईश्वर विरुद्ध आम कौन करू पाप करू आ ईश्वर को क्रोध कौन हुए आम पर आसे ये बाइबल प्रकाश करुच्ची एलियो उत्पाटित यज्ञ वेदी की निर्माण कले आ सदाप्रभु अग्नि आ सदाप्रभु कौन कले अग्नि की संयोगता कले ये कहानी आपण मैंने देखिए आउ जाकि प्रथम राजा 18 अध्याय आपण मैंने पाठ करेंगे ये बाइबल प्रकाश करुच्ची जो माने आउ देवता मानू डाकिले आउ 450 भविष्यत वक्ता किंतु प्रातः सकाळू संध्या पर्यंत कौन रब आसला नहीं किंतु आदि आम मैंने देखुचे प्रथम राजा 18 अध्याय 38 पदरे सेतेबेले सदाप्रभुंकर अग्नि पतित हला काष्ट पत्थर धूली खाई सब चाटी पकेला बेदिनी बेदी जेतेबेले गोटे ख्रीष्ट विश्वासी परिवार रे आउ निर्माण करती बेदी स्थापन करती ईश्वर से बेदी उपर अग्नि संयोग करती एटा मन रखी था आम जो बेदी की स्थापन करवा ईश्वर फायर फॉल डाउन हुए दैट द रीजन कारण जो परिवार गृह थिबा काष्ट पत्थर धूली ए समस्त मलिनता को अग्नि कौन करे ताको चाटी पकाए पोड़ी पकाए दैट इज होची बेदी कारण जिते फायर जिते ईश्वर को अग्नि जिते पतित हुए आउ सेते सब काष्ट पत्थर जहाँ किछि मलिनता विषय रही से सब विषय को से कौन करे चाटी पकाए आम शरीर उपरे रोग थाउ बेमार थाउ आम शरीर आज दुर्बल हो पड़ी ताले बेदी से अग्नि फायर कौन कर चाटी पकेब आम मैंने आज परमेश्वर उपस्थिति बाहर को चली जाइए विमुखता ईश्वर उपस्थिति आम मध्य नाही आम जिते बेदी निर्माण करूँ पुणी गॉड्स प्रेजेंस आम मध्य आसी जाए तेणुक बाइबल प्रकाश करुच्ची जिते गोटे परिवार रे डेमोनिक फोर्सेस बा गोटे सर्कमस्टांस रही जाए गोटे बंडेज भितर लोक माने तांकर जीवन को अतिबाहित करती मे बी मसी ख्रीष्ट विश्वासी किंतु बाइबल प्रकाश करुच्ची बेदी कौन करे आमान को जीवन व्यक्तिगत जीवन रे सब मलिनता को से कौन करिवो ताकू डिस्ट्रॉय करिवो सेथिपाई गोटे मसी परिवार रे जेतल पर्यंत मलिनता होची पापर संकेत दी जेतेबेले मलिनता होची गोटे असुचितार संकेत दी गोटे जेतले मसी परिवार रे मलिनता बा विभिन्न प्रकार पापर गुलाम भितर जेतेबेले ईश्वर को लोक माने रही जाती बाइबल प्रकाश करे सेतेबेले आम जीवन रे अनावृष्टि रही जाए सेतिपाई आहब को एलियो कहले प्रथम राजा 18 अध्याय 41 पदरे सी एलियो आहब को कहले तुम्हें उठी जाओ भोजन पान कर कारण अतिशय वृष्टिर शब्द हेउछि केतेबेले ताटी धरिछि कारण वृष्टि केतले आसिला केतले वर्तमान से महादुर्भिक्ष ता दूरीभूत होछि केतेबेले से मलिनता आममानकर व्यक्तिगत जीवन रु चली जाउछि गोटे अनावृष्टि समय गोटे फैमिली गोटे मसी परिवार रे कारण होछि बेदी जेतेबेले निर्मित हुए नहीं यज्ञ बेदी
ଆମେ ଯଦି ପୁନଃସ୍ଥାପନ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଏଠି ଡେମୋନିକ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ କ'ଣ କରେ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଲାଗି ରୁହେ। ତାହା ହେଉଛି ଅନାବୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଭୟଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉ। ତାହା ହେଉଛି ବେଦୀ ନିର୍ମାଣରୁ ଆମମାନେ ନିବୃତ୍ତ ହେବା, ଦୂରେଇ ଯିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମ୍ଭ ପରିବାରରେ ବେଦୀକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରାତଃ ସକାଳ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ସମୟ। ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟ ଗୋଟେ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂଯୋଗତାରେ ରହିବା। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନିକି ସେ ସଂଯୋଗତା କରିବେ। କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ଓର୍ସିପ୍ର ସମୟ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାର ସମୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ ନୋହ ବିଲ୍ଡ ଦ ଅଲ୍ଟର। ସେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ର ସେ ଜଳପ୍ଲାବନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ, ନୋହ ମଧ୍ୟ ବେଦୀକି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଗଡ୍ସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। ଈଶ୍ୱର ଏହି ମହାଜଳପ୍ଲାବନରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ନୋହ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କର 3 ପୁତ୍ର 3 ବଧୂ 8 ପ୍ରାଣୀକି ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ନୋହ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ଟର ବା ସେ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଦି 12 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ 8 ପଦରେ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପୈତୃକ ଗୃହକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। 8 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆପଣମାନେ ଆଦି 13 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦକୁ ଯଦି ପାଠ କରିବେ, ହିବ୍ରୋନରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଲୋଟ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ ହେଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ସେ ମୋରିଆ ପର୍ବତରେ ଆଉ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବଳିଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ଟରକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବେଦୀ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ହାଉସ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମସୀ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବେଦୀକି ଆମମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉ, ତାହେଲେ ଫାୟାର ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ବେଦୀ ଉପରେ ଜଳିବ, ଅଗ୍ନି ଜଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦି 26 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଇସାକକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ। ଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଅନାବୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବର୍ଷ 100 ଗୁଣ ଲାଭ ପାଇଲେ। କାରଣ ତା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବିହିତ ଆଜ୍ଞା। ଇସାକ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ଟରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଦି ତାର 23-33 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯାକୋବ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ବା ସେଇ ସ୍ଥାନ ଏଲ୍ ଇଲୋହ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ରଖିଲେ। ଯାକୋବ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 35 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ, ବୈଥଲରେ ମଧ୍ୟ ଯାକୋବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ
ଅଲ୍ଟର ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ଅଲ୍ଟର ହେଉଛି ତା ମଧ୍ୟ କଭନାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତର ନିୟମ। ଆମେ ଯେମିତି ଏ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ରକ୍ତର ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛେ, ବ୍ଲଡ କଭନାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ, ତାହା ବୁଝାଏ ଦାଟି ଦେଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଭ୍ରି ଫ୍ୟାମିଲି ମସି ପରିବାର ଜୀବନରେ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ରୁହେ, ସେଠି ଫାୟାର କ'ଣ ହୁଏ, ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗିତ ହୁଏ। ଅଲ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟିମସି ରିଲେସନସିପ୍, ଗେହରା ରିସ୍ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୁଝାଏ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହୁ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଜୀବନ କାଟୁ। କାହିଁକି ନା ଅଲ୍ଟର ସଦାବେଳେ ଅଲୱେଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ହିଲିଂ ମିରାକିଲ୍ସ ଗଡ୍ସ ପାୱାର ଆମଠାରୁ ଫ୍ଲୋ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ରୁହେ, ସେମାନେ ସତେଜ ରହିବେ, ଡେମୋନିକ ଫୋର୍ସେସ୍ ଠାରୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ତାପରେ ହିଲିଂ ଗଡ୍ସ ପାୱାର, ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଇଟଲି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଅଲ୍ଟର ଅଲୱେଜ୍ ଗଡ୍ସ କିଙ୍ଗଡମ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଗୋଟେ ହୋଲିନେସ୍ ପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଡାର୍କନେସ୍କୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରୁ। ଦାଡ଼ି ଧରିଛେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ହଉ, କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜୀବନରେ ହଉ, ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରାଯାଏ, ଦାଡ଼ି ଦେଉଛି ଅଲ୍ଟର। ତ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମେ ପୁଣି କାଲିର ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ଆଉ ସେ ଅଲ୍ଟର ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।